Okay, so this is a normal class, means this is my main class. I just created my main class with my main method. So this is the class created by me. It is my main class. Okay, then I am creating some other class. My class name is bytes. So in this class, I am creating a variable. Okay, I just created a variable. So this is my method. This is my method within this class. So in this method, I'm going to print my byte value, means b. ఇది ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే చెప్తాను మళ్ళీ. దిస్ ఫార్మాట్ ఎనీవన్ మీకు అర్థం కాలేదంటే మళ్ళీ అడగండి. దిస్ ఈజ్ మై క్లాస్. ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ ఏ క్లాస్. దిస్ ఈజ్ మై వేరియబుల్ బి. రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ దిస్ వేరియబుల్ ఈస్ or data type of this variable is byte. This is my method within this class. This method, if I execute this method will print this one. B లో ఉండే వాల్యూని ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది. సో to execute that method, I have to create object for this class. So object declaration, I can create object like this, byte. This is one kind of object declaration. This is one kind of object declaration. Okay. So this is my object. My object name is BI here. My object name is BI. Object లో ఏముంటాయి అనేది ఆల్రెడీ చెప్పాను. Object contains. This object contains the variables. So B is a variable here. B is a variable. At the same time, it contains methods. Object of a class contains variables and methods within the class. We can call variables and we can call methods within that class. So I am calling this method. What this method will execute means this method will return a statement that is B. Anyone ఇది అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి అడగరు. I can explain. ప్రీవియస్గా ఎవరైనా అటెండ్ కాకుండా ఉంది. Now I want to create another class and I want to print one integer value.
Anyone can guide me? Anyone? I want to create another class. Within that class, I want to create a method. After executing that method, I want to print a integer value. Integer value. Sumagar, can you guide me? How? Class byte. Class. I want to Byte. I want to create another class. Okay. To print in that class, I want to print by using one method within that class. I want to print one integer value. How I can? So okay, this is my class name. Yeah. Okay. Then how I can create a variable? How I can create and initialize the integer variable? So my data type is int. My variable name is I. I can store this value. Okay. Now I want to create one method. How I can create method? Like this. I can create one method. What I want to print by within this method? I. Then నేను ఇప్పుడు ఒక ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను విత్ ఏ డిఫరెంట్ క్లాస్. హౌ ఐ కెన్? భార్గవి గారు. I think class float. క్లాస్ Float. ఫ్లోట్ అనేది ఇస్తే ఇది తీసుకోదు. ఇట్ ఈస్ ఎ రిజర్వ్డ్ కీవర్డ్, రైట్? Float is a reserved keyword within Java. So we Okay. have to use like floats. Okay. Float. Then Okay. how I can initialize a float variable? The syntax for float is like this. I can initialize a float variable. I think మీకు ఇనిషియలైజేషన్ కి డిక్లరేషన్ కి డిఫరెన్స్ తెలుసు అనుకుంటున్నాను. But for your reference, I am creating like this. This is the variable declaration. This is variable declaration. This is initialization. This is initialization. అర్థమైందా ఇది? వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అండ్ ఇనిషియలైజేషన్. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఐ ఆమ్ ఇనిషియలైజింగ్ ద వాల్యూస్. ఓకే. Then how I can create a method within this? Public print float. ఇక్కడ ఏం మిస్ అయింది చెప్పండి? Void. Void. I will explain void later, but void. ఇక్కడ ఇంకా ఏం ఎర్రర్ ఉంది చెప్పండి? ఫ్లాట్ అని రాశారు. సెమీకోలన్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మీన్, మెథడ్ నేమ్ అది ఎలాగైనా తీసుకుంటుంది. బట్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ అడిగాను.
ఇక్కడ సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఉంది చూడండి, ఓకే. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, దిస్ వన్ Yeah, సెమీకోలన్ ఉండకూడదు. ఓకే, సెమీకోలన్ Okay. ఉండేలా మనం కొన్ని మెథడ్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. వాటిని ఏమంటారంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అంటారు. అవి తర్వాత వస్తాయి. ఓకే, ఫస్ట్ Okay. ఫోకస్ ఆన్ దిస్. దెన్ హౌ ఐ కెన్ ప్రింట్ ఫ్లోట్ వాల్యూ, సేమ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println. Naresh, now I want to print double. I want to print double value with a separate class. How I can? Create class doubles. Class space doubles. Next. Variable declaration double. Some d equals to value. Semicolon. Next. So method creation. Public void. Print doubles. Method close. System dot out dot println. D. Right? Sir, but double declaration requires any D measure like F. That is not mandatory. Yeah, okay, sir. Yeah. Float ki aithe mandatory ikkada. Yeah, Okay. sir. Right. Float ki mandatory. D ki kaadu. Okay. Previous versions లో జావా ప్రీవియస్ వర్షన్స్ లో అది మ్యాండేటరీ ఉంది. సో లేటర్ అని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. లైక్ ఇప్పుడు మీకు ఐ విల్ షో ద డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు, నౌ యు ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఏ మెథడ్. యు ఆర్ సింప్లీ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఏ మెథడ్ ఇయర్. ఇక్కడ మీరు మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు కదా, మీరు ఒక మెథడ్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు, రైట్? Yes, sir. ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఆ మెథడ్ లో ఉన్నదే మీకు ప్రింట్ అవుతుంది. మెథడ్ లో మీరు ఏదైతే లాజిక్ రాశారో దీన్ని మొత్తం బిజినెస్ లాజిక్ అంటారండి. ఇక్కడ మీరు మొత్తం రాసింది బిజినెస్ లాజిక్. ఈ మెయిన్ మెథడ్ లో ఉండేది ఎగ్జిక్యూషన్ లాజిక్. అంటే ఇక్కడ మీరు ఏదైతే క్లాస్ ని క్రియేట్ చేశారో ఆ క్లాస్ లో మీరు ఏం రాయాలి అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ లాజిక్ పెట్టుకోవాలి. రిమైనింగ్ ఈ పైన ఉన్న క్లాసెస్ లో ఏం రాస్తారంటే బిజినెస్ లాజిక్ రాస్తారు. ఓకే, మీరు సెలీనియం లో ఎక్కువగా యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే పారామీటరైజేషన్ అంటారు. ఇక్కడ మీరు సింపుల్ గా ఏం చేశారు, ఒక మెథడ్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే ఆ మెథడ్ రన్ అయి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఆ మెథడ్ లో ఉండింది ప్రింట్ అయింది. బట్ ఇప్పుడు ఐ విల్ షో ద డిఫరెన్స్. సేమ్ మెథడ్ మీరు షార్ట్ వాల్యూని ప్రింట్ చేశారు. షార్ట్ వాల్యూని మీరు ప్రింట్ చేశారు. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అంటే షార్ట్ వాల్యూని మీరు ప్రింట్ చేస్తున్నారు, బట్ ఈ షార్ట్ వాల్యూ అనేది మీరు ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయట్లేదు, క్లాస్ లో లోపల డిక్లేర్ చేయట్లేదు. ఇక్కడ మీరు ఇస్తున్నారు, పారామీటర్ గా ఇస్తున్నారు. షార్ట్ బై సారీ బై బి మీరు ఇలా ఇస్తున్నారు. మీరు ఇచ్చేం చేస్తున్నారు, ఈ మెథడ్ ని రన్ చేస్తే మీకు ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి, ఇలా. ఇంతకుముందు ఈ మెథడ్ ని డైరెక్ట్ గా మీరు ఇలా కాల్ చేశారు, బిఐ డాట్ ప్రింట్ షార్ట్ అని. సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉండడానికి I will use byte here. ఇక్కడ మీకు పారామీటర్ లేకుండా ఉంటే ఆ మెథడ్ లో ఉన్నదే మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. పారామీటర్ అంటే ఏంటి, మీరు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ మీకు ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ ఇన్పుట్ ని పాస్ చేస్తున్నారు. అంటే మీరు అక్కడ స్టాటిక్ గా ఒక వాల్యూ ఇచ్చారు, డైనమిక్ గా మీరు ఇచ్చే ఇన్పుట్ వాల్యూ చేంజ్ అవ్వాలి అనుకో,
definitely we have to make use of. Definitely we have to make use of this one, parameterization technique. అర్థమైందా? మీరు స్టాటిక్ గా ఏదైనా ఒక మెథడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే మీరు ఏమి యూజ్ చేయొచ్చు? జస్ట్ మెథడ్ ని రాసి మెథడ్ లోపల బాడీని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. దీని మెథడ్ బాడీ అంటారు. బట్ మీరు మెథడ్ లోకి డైనమిక్ గా ఇన్పుట్ ని పాస్ చేయాలి అనుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్ డైనమిక్ వాల్యూస్, అంటే డైనమిక్ గా ఇన్పుట్ చేంజ్ అవుతూ ఉండాలి అనుకోండి, యూ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్, parameterization concept. Got it? డిఫరెన్స్ అర్థమైందండి? ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నారు, స్టాటిక్ గా ఉంటుంది వాల్యూ. మీరు ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ ఇచ్చారో అదే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఇక్కడ ప్రింట్ అని ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ ప్రింట్ ఇంట్ అని ఉంది. మీరు ఈ మెథడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశారనుకోండి, సో ఇంటీజర్ కి నేను తీసుకున్న క్లాస్ నేమ్ ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్ ఫర్ ఇంటీజర్? Integers, right? Integers. Okay. This is my class name. Okay. For this class, I am creating an object. సార్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ లో మనకి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ సేమ్ వేరియబుల్ తీసుకుంటే ఎర్రర్ ఏం రాదు సార్? ఎర్రర్ వస్తుందండి, కన్ఫర్మ్ గా ఎర్రర్ వస్తుంది సార్. మీరు వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు కానీ ఆబ్జెక్ట్ ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు కానీ సేమ్ నేమ్ తో ఉండకూడదు. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ రూల్, ఫండమెంటల్ రూల్. సేమ్ నేమ్ తో ఉంటే మనమే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. సిస్టమ్ తర్వాత విషయం. ఓకే, సేమ్ నేమ్ తో ఉండకూడదు, ద ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే. ఇది కూడా రిజర్వ్ కీవర్డ్ లో ఉంది.
హలో, ఓకే అండి. మీకు లేట్ అవుతుందా సుమ గారు అండ్ భార్గవి గారు? సార్ అర్థం కాదు. కంక్లూడ్ చేయమంటారా లేకపోతే మీకు టైం ఉందా? టైం ఉందండి, కంటిన్యూ చేయండి. మీరు భార్గవి గారు, అదర్వైజ్ ఐ విల్ కంటిన్యూ టుమారో. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏదైనా పారామీటర్స్ మీరు ఇక్కడ యూజ్ చేశారనుకోండి, మెథడ్ లోకి మీరు పారామీటర్స్ ఇస్తున్నారు అంటే మీరు డైనమిక్ గా వాల్యూస్ ని ఇన్పుట్ ని చేంజ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. అలా కాకుండా మీరు పారామీటర్స్ ఇవ్వట్లేదు అనుకోండి, పారామీటర్ యూజ్ చేసి వాల్యూస్ ని మీరు పాస్ చేయట్లేదు అనుకోండి, ఇక్కడ మీరు ఏదైతే వాల్యూ ఇనిషియలైజ్ చేశారో అదే వాల్యూ కంటిన్యూస్ గా ప్రింట్ అవుతూ ఉంటుంది, కంటిన్యూస్ గా ప్రింట్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా మీరు డైనమిక్ గా వాల్యూస్ ని చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి. డైనమిక్ గా మనం మెథడ్ ని రన్ చేసినప్పుడు, ఒక మెథడ్ ని రన్ చేసినప్పుడు డైనమిక్ గా వాల్యూస్ చేంజ్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ పారామీటర్స్. డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ పారామీటర్స్ విత్ ఇన్ అవర్ మెథడ్, విత్ ఇన్ అవర్ మెథడ్. సో పారామీటర్స్ ని ఇలా యూజ్ చేస్తారు, పారామీటర్స్ ని ఇలా యూజ్ చేస్తారు. ఈ మెథడ్ ని మీరు రన్ చేస్తే, ఈ మెథడ్ ని మీరు రన్ చేస్తే డెఫినెట్ గా మీరు ఏం చేయాలి, ఇన్పుట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఇన్పుట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. మీరు ప్రొవైడ్ చేసిన ఇన్పుటే ఇక్కడ మీకు పాస్ అవుతుంది, ఈ ఏరియాలో మీకు పాస్ అవుతుంది. ఈ ఇన్పుట్ ని బేస్ చేసుకునే మీ మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే మీరు ఇన్పుట్ ని మీరు డైనమిక్ గా చేంజ్ చేస్తున్నారు. డైనమిక్ గా చేంజ్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ పారామీటరైజేషన్ కాన్సెప్ట్, పారామీటరైజేషన్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఎక్కువగా మనం సెలీనియం లో బాగా యూజ్ చేసేది ఏంటంటే జావాలో పారామీటరైజేషన్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఒకటి, పారామీటరైజేషన్. సో మీకు పారామీటరైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడైనా వినిపించింది అంటే అక్కడ ఏముంటాయంటే జావాలో ఇన్హెరిటెన్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ విత్ ఇన్ ద జావా. ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఊప్స్ ప్రిన్సిపల్స్ లో మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్, నెక్స్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్, నెక్స్ట్ పాలిమార్ఫిజం, ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డైనమిక్ బైండింగ్. ఊప్స్ ప్రిన్సిపల్స్ లో మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ యూజ్ చేస్తుంటాం, ఓవర్ రైడింగ్ యూజ్ చేస్తుంటాం. ఇవి రెండు మనం ఎక్కడైనా యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే డెఫినెట్ గా మనం ఇన్హెరిటెన్స్ ని వర్కౌట్ చేస్తూ ఉన్నాం అని మీనింగ్. ఓకే, సెలీనియం లో మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్స్, గ్రూప్స్ లో ఉన్న మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ ని మనం సెలీనియం లో యూజ్ చేస్తాం. మనం ఎక్కువగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది కూడా ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్, క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్, data abstraction, data encapsulation, inheritance, polymorphism, dynamic binding and collection of framework. So when it comes to class లో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఇవి. క్లాస్ లో ఏముంటాయి, వేరియబుల్స్ ఉంటాయి అండ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ వేరియబుల్ కి డేటా టైప్స్ ఉంటాయి. మీకు నేను ఇప్పుడు ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానంటే ఊప్స్ ప్రిన్సిపల్స్ లో ద మెయిన్ థింగ్ క్లాస్. ఆ క్లాస్ లో డేటా టైప్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఆ డేటా టైప్స్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ థింగ్ మనం డేటా టైప్స్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము, ఆఫ్టర్ క్లాస్ ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత డేటా టైప్స్ మనం డిక్లేర్ చేస్తాం. ద నెక్స్ట్ థింగ్ వీ కెన్ యూజ్ డేటా టైప్స్ యాజ్ పారామీటర్స్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, పారామీటర్స్ గా కూడా యూజ్ చేస్తాం. టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డేటా టైప్స్ ని మనం గ్లోబల్ గా డిక్లేర్ చేయొచ్చు, లోకల్ గా డిక్లేర్ చేయొచ్చు. దాన్ని ఏమంటారంటే లోకలైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ అంటారు. అంటే ప్యాకేజ్ లెవెల్లో కూడా వీ కెన్ డిక్లేర్ వేరియబుల్స్, ఆర్ మెథడ్ లెవెల్లో కూడా వీ కెన్ డిక్లేర్ వేరియబుల్స్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ వేరియబుల్స్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఊప్స్ ప్రిన్సిపల్స్ లో ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, ఓన్లీ క్లాస్. క్లాస్ లో ఏముంటాయి, క్లాస్ ఈజ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ డేటా మెంబర్స్ అండ్
member functions. So data members are nothing but the variables. Member functions are nothing but the methods. So ఆ వేరియబుల్స్ లో నేను మీకు డేటా టైప్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. క్లియర్ మీకు ఇది ఎవ్రీవన్? క్లియర్ సార్. ఓకే, సుమ గారు క్లియర్ కదండి వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్? Yeah, sir. మీరండి భార్గవి. Please. ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్. అందుకే నేను కంక్లూడ్ చేస్తాను. కంటిన్యూ. Any queries from your side? సార్ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ సార్. Yes, tell me. ఇది మనకి కోడ్ చేసిన పేజ్ ఏదైనా ఒక గ్రూప్ లో కానీ ఏదైనా కోడ్ కొంచెం షేర్ చేస్తే ప్రాక్టీస్ యూజ్ అవుతుంది. Yes, ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కదండి. ఎవ్రీథింగ్ ఎస్. ఇక్కడ ఉంది, నా దగ్గర ఉంది. ఇది మీకు ప్యాక్ సింపుల్ గా దీన్ని ప్రాజెక్ట్ ని బిల్డ్ చేసి మీకు పెట్టేసేస్తాను ఫైనల్ గా. నో ఇష్యూ. ఓకే. ఆల్రెడీ మీకు నా దగ్గర ఆల్రెడీ నేను మీకు షేర్ చేయలేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకని మీకు షేర్ చేయలేదు, ఆల్రెడీ మీకు ఏదైతే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానో ఇది జస్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఎవ్రీథింగ్ డాక్యుమెంట్ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ డాక్యుమెంట్ ఉంది. ఎవ్రీథింగ్ ఈ ప్యాకేజెస్, ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్, ఫైల్స్ అన్ని నా దగ్గర ఉన్నాయి. డోంట్ వరీ, ఐ విల్ షేర్. బట్ మీరు చేయాల్సింది ప్రాక్టీస్ చేయడం. అంటే టాపిక్ వైజ్ గా ఇస్తే ప్రాక్టీస్ టాపిక్ వైజే ఉంటాయి. లైక్ దిస్, ఇప్పుడు నేను ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేశాను, ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. నేను కొన్నిటి మాత్రమే ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, బట్ రిమైనింగ్ ఆల్ అన్నిటికీ సింటాక్స్ ఒకటే. ప్రతి ఒక్క దానికి సింటాక్స్ ఒకటే. సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటి, జస్ట్ క్రియేట్ ఏ క్లాస్ అండ్ create that variable and create the method and create the object for respective class and call that method. That is enough. అంతే కదా? ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, ఒక క్లాస్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ఈ క్లాస్ లో మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ ఉండొచ్చు, మల్టిపుల్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు. ఒక క్లాస్ లో మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ ఉండొచ్చు, మల్టిపుల్ మెథడ్స్ ఉండొచ్చు. బట్ ఫర్ యువర్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవడానికి నేను ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. బట్ మీకు కావాలి అంటే యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ మెథడ్స్. ఓకే ఓకే. కిషోర్, సారీ కృష్ణ, ఎనీ క్వరీస్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? సార్ ఆఫ్లైన్ బెటరా సార్? ఆఫ్లైన్ పెడతాను, నాకు థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే క్యాన్సిల్ చేసేగా. మొన్న వచ్చాను నేను, మీరు రాలేదు కదా. సాటర్డేనా మండే మేబీ మండే హోలీ రైట్? 3 days హాలిడేస్ ఉన్నాయి కదండి మీకు. 3 days హాలిడేస్ ఉన్నాయి కదా? ఉన్నాయి సార్. ఈ వీకెండ్ ఉంది. ఓకే, ఈ వీకెండ్ 3 days హాలిడేస్ ఉన్నాయి కదా. మరి 3 days మీరు ఏ టైం అవైలబిలిటీలో ఉంటారంటే నేను ఆ టైంలో తీసుకుంటాను. 10 తర్వాత అయితే మీకు ఓకే కదా? మార్నింగ్ ఓకే సార్, మీ ఇష్టం సార్, ఎనీ టైం మీ ఇష్టం సార్. అంటే ఇది ఆన్లైన్ అర్థం కావట్లేదు సార్.